साइबराबाद क्राइम्स डीसीपी नरसिम्हा और मादापुर डीसीपी विनीत ने प्रिज्म पब में पेश आने वाली शूटिंग के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करते हुए केस से जुड़ी तमाम तर तफसीलात बताई। तेलंगाना पुलिस ने एक इंतहाई ज़्यादा मतलूब मुजरिम यानी मोस्ट वांटेड शातिर मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने हफ्ते की रात गच्चीबौली के प्रिज्म पब में ऑफिसरान पर फायरिंग की थी। वाक़े के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल और एक बाउंसर शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे, जिन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक बदनाम जमाना शातिर मुलजिम की शिनाख्त 29 साला बटूला प्रभाकर के तौर पर की गई है, जो कि जिला चित्तौड़ का रहने वाला है। इसके खिलाफ दोनों तेलुगु रियासतों यानी रियासत तेलंगाना व रियासत आंध्र प्रदेश में जुमला 80 से जायद मुकदमात ज़ेर-ए-इल्तिवा है, जिनमें तेलंगाना के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में ये 16 मुजरिमाना मुकदमात में मुलव्विस पाया गया। हैदराबाद के मोइनाबाद पुलिस स्टेशन के दायरे इख्तियार में एक हालिया चोरी के केस ने हुकाम को फिंगरप्रिंट्स और सीसीटीवी फुटेज की छानबीन करने पर मजबूर किया। तज्जिये ने इस बात की तस्दीक की है कि मुश्तबा शख्स बटूला प्रभाकर ही था, जो कि बदनाम जमाना शातिर मुजरिम है, जो कि साल 2023 से पुलिस की गिरफ्त से मफरूर था। प्रभाकर, जो कि अपनी तरीक़ेकार की चोरी के लिए बहुत ही ज़्यादा जाना जाता था, क्योंकि निशानात छोड़ने से बचने के लिए और पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए ये हर वक्त चेहरे पर मास्क और हाथों में ग्लव्स का इस्तेमाल किया करता था। इसने मुबैना तौर पर अपनी चोरी के ज़रिए कमाई जाने वाली दौलत को शाहाना तर्ज ज़िंदगी के तौर पर इस्तेमाल किया करता था। पुलिस को खुफिया इत्तला मिली थी कि मुलजिम गच्चीबौली के प्रिज्म पब में बाकायदगी से आता है, इसीलिए इसे पकड़ने के लिए ये हिकमत अमली तैयार की गई थी। हफ्ते की रात जब पब में प्रभाकर की मौजूदगी की तस्दीक हुई, तब मादापुर सीसीएस हेड कांस्टेबल वेंकट रामरेड्डी और दीगर कांस्टेबल्स यहां पर पहुंचे थे। पुलिस को देखकर प्रभाकर ने पब के अंदर फरार होने की कोशिश की, लेकिन ऑफिसरान ने इसका ताक़ुब किया। भागने की मायूस कुन कोशिश में मुलजिम ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में हेड कांस्टेबल और फिर बाउंसर शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे। बहरहाल इसकी तलाशी के नतीजे में इसके कब्जे से कई सारे मुहल्लिक हथियार को भी जब्त कर लिया गया। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात DTV 9 के साथ। సో నిన్న ఫిబ్రవరి 1 2025 సాయంత్రం 7:30కు అక్కడ మనకు మోస్ట్ వాంటెడ్ ఒక నేరస్తుడు ఉన్నాడని ఇన్ఫర్మేషన్ మీదగా CCS మాదాపూర్ అలాంగ్ విత్ గచ్చిబౌలి PS సిబ్బందితో ప్రిజం పబ్ దగ్గర వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడ ఆ నేరస్తుడిని పట్టుకో క్రమంలో అతను అక్కడున్న పోలీస్ని చంపేసి పారిపోవాలని ఉద్దేశంతో 2 రౌండ్ ఫైరింగ్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో హెడ్ కానిస్టేబుల్ వెంకటరెడ్డి తనకి లెఫ్ట్ లెగ్లో గ్రేట్ టో అంటే ఫస్ట్ ఫింగర్ ఏముంది గ్రేట్ టో దానికి బుల్లెట్ తగిలి ఇంజురీ కూడా అయినాయి. అయినా కానీ మా పోలీస్ సిబ్బంది చాలా ధైర్యంతో కరేజియస్గా అతన్ని అక్కడే పట్టుకోవడం జరిగింది. ఇమీడియట్లీ మా పోలీస్ అతన్ని అదుపుకి తీసుకున్నారు. తీసుకున్నాక అతని నుంచి 2 రివాల్వర్ కంట్రీ మేడ్ వెపన్స్ అలాగే 25 రౌండ్స్లో దాంట్లో 2 కాల్చాయి కాబట్టి 23 రౌండ్స్ అక్కడే దొరికినాయి. తర్వాత అతన్ని తీసుకొచ్చి ఇంటర్గేట్ చేసాక అతన్ని ఇంట్లో ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయని అన్ని చెప్పాడు. అక్కడ వెళ్తే ఇంకా ఒకటి కంట్రీ మేడ్ వెపన్ అలాంగ్ విత్ 420 సో టోటల్ 451 లైవ్ రౌండ్స్ మనకు 7.6 mm దొరికినాయి. సో ఇతను ఎవరంటే బొత్తుల ప్రభాకర్ అలియాస్ ప్రభాకరావు అలియాస్ రాజు అలియాస్ రాహుల్ రెడ్డి అలియాస్ బయ్యప్పు రెడ్డి
alias Sarveshwar Reddy, alias Bittu, alias Harshvardhan Reddy. He is 30-year-old and he is a native of Irikipenta village of Chittoor district. తర్వాత అక్కడి నుంచి వెస్ట్ గోదావరి జిల్లాకి వెళ్ళి అక్కడ సెటిల్ అయ్యాడు. ఇతను 2013 నుంచి నేరం చేయడం మొదలుపెట్టాడు. ఈజ్ ఏ హెచ్బి బై నైట్, అలాగే రాబరీ ఇవన్నీ చేశాడు. దాదాపు 8 టోటల్ 80 కేసెస్లో ఇతని ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది. ఇప్పుడు వరకు మనకు 23 కేసెస్లో వాంటెడ్గా ఉన్నాడు. ఆంధ్ర, తెలంగాణ, తమిళనాడు, కర్ణాటక చుట్టూ రాష్ట్రంలో కూడా ఇతను నేరం చేశాడు. 2027-9 పిఎం పాలెం పోలీస్ విశాఖపట్నంలో అతన్ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అక్కడి నుంచి సెంట్రల్ జైలుకి వెళ్ళాడు. 2022లో ఈ సెంట్రల్ జైలు నుంచి అతను పారిపోయాడు. సో పారిపోయి 2 రాష్ట్రాలు కూడా దొరకకుండా, పోలీసులకి దొరకకుండా తిరిగి రీకి చేస్తాడు. పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఫీజు మిగతావి అన్ని ఏ రోజు కడుతున్న ఆ రోజు వెళ్ళి ఆ దొంగతనం చేయడం. అలాగే మాస్క్ అండ్ గ్లోవ్స్ చాలా వాడతాడు. యూట్యూబ్లో హౌ టు ప్రివెంట్ ఇవన్నీ చూశాడు. సో ఇతనికి జైల్లో ఉన్న సందర్భంలో ఒక అతను ఇతని బాగా హ్యూమిలియేట్ చేసినారు. సో నేమ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిస్క్లోజ్. సో హ్యూమిలియేట్ చేసినందుకు అతని మీద బాగా కక్ష పెంచుకున్నాడు. ఆ కక్ష పెంచుకొని వాడు ఇంకా స్టిల్ జైల్లోనే ఉన్నారు. సో అతను బయటకు వచ్చిన తర్వాత అతను ఎలిమినేట్ చేయడానికి ఇతనికి తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ ద్వారా బీహార్ రాష్ట్రానికి వెళ్ళి అక్కడ ఒక 2 సందర్భాల్లో ఈ 3 వెపన్స్ని పర్చేజ్ చేసుకోవడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి కూడా ఫర్దర్గా మనం ఇతన్ని పోలీస్ కస్టడీలోకి తీసుకొని ఎవరెవరు ఇతనికి సపోర్ట్ చేసినారు, వెపన్స్ కొనడంలోనైనా క్రైమ్లో అసిస్ట్ చేసిన వాళ్ళందరిమైనా ఫర్దర్గా ఎంక్వైరీ చేసి వాటి మీద తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఆ జైల్లో ఎవరైతే ఇతని మీద ఇతను పగ పెంచుకున్నారో అతన్ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి అండ్ ఇట్లనే అఫెన్స్లో కూడా ఇతను ఈ వెపన్స్ని క్యారీ చేస్తుంటాడు. సో వెన్ ఎవర్ పోలీస్ పార్టీస్ లేదా ఇంకెవరన్నా ఇతన్ని అప్రహెండ్ చేద్దామని చూసిన సందర్భంలో తప్పించకపోవడానికి అవసరమైతే ఎవరైతే అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారో వాళ్ళందరినీ ఎలిమినేట్ చేయడానికైనా ఇతను వెపన్స్ని ప్రొక్యూర్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇంతవరకు ఇతను దాదాపుగా 80 కేసులలో మనకు అంటే గతంలోనే ఒక 66 కేసుల్లో అరెస్ట్ అయినాడు. ఇప్పుడు 23 కేసులలో మనం ఇప్పుడు వాంటెడ్ ఉన్నాడు. సో దీంట్లో మనకు నిన్న అతను వెపన్ యూజ్ చేస్తున్నట్టు మనం ఇప్పుడు అప్రహెన్షన్ చేసిన తర్వాత ఎంక్వైరీలో తెలిసింది మనకి. దాదాపు 8 months బ్యాక్ నుంచి అతను వెపన్ క్యారీ చేస్తున్నాడు. మనకు ఇప్పుడు 2022లో అరిలోవా పోలీస్ స్టేషన్ విశాఖపట్నం లిమిట్స్లో ఎప్పుడైతే పోలీస్ కస్టడీ నుండి జైల్లో లాడ్జ్ చేసే టైంలో ఇతను ఎస్కేప్ కావడం జరిగింది 22లో. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు 23 కేసులలో వాంటెడ్ ఉన్నారు. అందులో అరిలోవా పోలీస్ స్టేషన్లో పోలీస్ కస్టడీ నుంచి ఎస్కేప్ అయిన 1 కేసు, నిన్న పోలీస్ సిబ్బంది పైన అత్యాయత్నం 1 కేసు అండ్ 21 కేసెస్ హెచ్పి నైట్ అఫెన్స్లు చేయడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఇతను 2013 సంవత్సరం నుంచి దొంగతనాలను చేయడమే ప్రవృత్తిగా పెట్టుకున్నాడు. సో ఈ దొంగతనాల్లో ఇనిషియల్గా కొంతమంది అసోసియేట్ని పెట్టుకొని దొంగతనాలు చేస్తున్న సందర్భంలో అరెస్ట్ అవుతున్నా అని చెప్పి సోలోగా నేరాలు చేయడం ప్రారంభించిండు.
2020లో అరెస్ట్ అయిన తర్వాత ఇళ్లలో దొంగతనాలు చేయడం కొంచెం రిస్క్తో కూడింది అనేటువంటిది గమనించి ఐసోలేటెడ్గా ఉన్న టాప్ మోస్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ని రెక్కి వేసుకొని ఒక బంధువు లెక్కనో లేదా ఒక విద్యార్థి లెక్కనో ఫస్ట్ రెక్కి వేసుకొని అతను తన ప్లాన్ ప్రకారం ఎక్కడైతే క్యాష్ ఉంటుంది కాలేజీలో, ఎక్కడైతే చెస్ట్ ఉంటుంది, ఎక్కడైతే ఎంట్రీ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది, ఇవన్నీ చూసుకొని అతను అన్ని ఆయుధాలు, ఈవెన్ మీరు చూస్తుండొచ్చు మనం ఎగ్జిబిట్ చేసినాం. సో ఐరన్ రాడ్ కట్టర్స్, స్క్రూ డ్రైవర్స్, ఏదైనా అతను అన్ని సమకూర్చుకొని అఫెన్స్కి వెళ్తూ ఉంటాడు.